पे स्टार्ट करवा आमर आज नेक्स्ट क्लास को जोटा कि आम रखा कौन नवम श्रेणी इतिहास बहीर प्रथम अध्याय जोटा कौन विश्व में केतक गुरुत्वपूर्ण अग्रगति तो यहाँ हूँ प्रथम अध्याय से आहरी ढेर सारा पाठ रही ओके तो से आमर प्रथम पाठटी आम आज डिस्कस करवा किसी डिस्कस करवा सब पार्ट वाइज सब बनवा कारण लंबा वीडियो है तुमको देखा वीडियो कौन बहुत माने विरक्तिकर लगे ओके तो देख ना प्रथम पाठरे तुम अच्छी कौन एशिया और आफ्रिकार उपनिवेशवाद तो ओके तो देखिया ना उपनिवेशवाद आक्षरिक अर्थ हो कौन विदेशस्थ आवास तो बुझार ना कौन उपनिवेशवाद आक्षरिक अर्थ हो कौन विदेशस्थ आवास तो पे मन रख कौन ना विदेशस्थ आवास कौन सी अंचल प्रवासी मानक बसति स्थापन को एक स्वत्वाधिकारी राज्य मन करी मातृदेशर लाभपाई कार्य लगाइबा हेउची उपनिवेशवाद तो पे उपनिवेशवाद क्या कह जाए ना कौन तो देख कौन सी अंचल प्रवासी मानक बसति स्थापन को एक स्वत्वाधिकारी राज्य मन करी मातृदेशर लाभपाई कार्य लगाइबा हेउची कौन उपनिवेशवाद तो ओके तो नेक्स्ट देखिबा ना वाणिज्य व्यवसाय उन्नति आर्थिक समृद्धि साम्राज्य विस्तार और धर्म प्रचार उपनिवेशवाद मूल लक्ष्य तो पे क्वेश्चन लिख ना कौन ना उपनिवेशवाद मूल लक्ष्य कौन थिला तो कौन थिला उपनिवेशवाद मूल लक्ष्य ना वाणिज्य व्यवसाय उन्नति आर्थिक समृद्धि साम्राज्य विस्तार और धर्म प्रचार तो बुझीगल कौन कौन ना वाणिज्य व्यवसाय उन्नति तापर रोच कौन आर्थिक समृद्धि तापर साम्राज्य विस्तार और धर्म प्रचार तो ओके तो देख उपनिवेशवाद प्रथमे 16 शताब्दी रे आरंभ होइथिला पिलाने मन रख ना केबे आरंभ होइथिला 16 शताब्दी रे प्ले मन रखले उपनिवेशवाद प्रथमे केबे आरंभ होइथिला ना 16 शताब्दी रे आरंभ होइथिला 16 शताब्दी होले केते ना 1600 ओके तो देख यूरोपीय राष्ट्र माने पृथ्वीर विभिन्न अंचल निज देशर उपनिवेश मान स्थापन करथिले कोई माने ना यूरोपीय राष्ट्र माने कोठी ना पृथ्वीर विभिन्न विभिन्न सब अंचल मानक कौन करथिले ना से माने तांकर निज देशर उपनिवेश मान स्थापन करथिले यूरोपीय राष्ट्र माने ओके से माने एशिया और आफ्रिका को मुख्यतः वाणिज्य व्यवसाय उद्देश्य रे आसीथिले कौन पे आसीथिले ना यूरोपीय राष्ट्र माने आसीथिले कौन पे ना एशिया और आफ्रिका को कौन पे आसीथिले एशिया और आफ्रिका को आसीथिले कौन पे ना आसीथिले जे कौन पे ना वाणिज्य व्यवसाय उद्देश्य रे आसीथिले किछि कारबार करबा पई किछि वाणिज्य करबा पई ओके एवं विभिन्न स्थान रे वाणिज्य केंद्र मान खोली एक चाटिया वाणिज्य कारबार करने उद्यम करथिले को माने ना यूरोपीय राष्ट्र माने तो ओके देख यूरोपीय राष्ट्र माने ओके तापर देख वाणिज्यिक प्राधान्य विस्तार करने सेमानक मध्यरे कलह लागिथिला कली मध्य लागिथिला कौन पई ना सेना कोठी की ना एशिया और आफ्रिका को आसिक वाणिज्य व्यवसाय करने आसते किंतु से माने कौन एक चाटिया वाणिज्य कारबार करने उद्यम करते एक चाटिया वाणिज्य कारबार जेहेतु करेंगे जड़े प्राधान्य वाणिज्य प्राधान्य रहा माने मुखिया जड़े रे तो से किए मुखिया हम तो सहीटा माने कलह लगी तो से बही लिखा वाणिज्यिक प्राधान्य विस्तार करने से कलह लगी प्रथम पर्याय उपनिवेशवाद अष्टादश शताब्दीर शेष भाग पर्यंत चली को पर्यंत चलता ना प्रथम पर्याय उपनिवेशवाद
ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଦେଖ, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ବେଳକୁ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ଓ ଔପନିବେଶିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା। ତ ଓକେ, ନା ଦେଖ, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଓକେ, ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପନିବେଶବାଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ନେଇ ନିଜର କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁହାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୟ କଲେ ଏବଂ ବିଜିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତ ସେମାନେ ସୁହାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୟ କରିନଥିଲେ ତ ସେମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଓକେ, ଉପନିବେଶବାଦର ଏହି ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ଔପନିବେଶିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। ତ ବୁଝିଗଲ। ତ ଏହା 1914 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଉପନିବେଶବାଦର ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା କ'ଣ ଔପନିବେଶିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ଔପନିବେଶିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ହିଁ ତା'ର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ? 1914 ମସିହାରେ। ତ ଦେଖିବା ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଉପନିବେଶବାଦର କାରଣ କ'ଣ। ଦେଖ, ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର। ପଞ୍ଚଦଶ ଓ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ନୂତନ ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା। ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରୁ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା ଫଳରେ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ଅଧିକ ସୁବିଧା ହେଲା। ଓକେ, ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯାତାୟାତ ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ଅଧିକ ସୁବିଧା ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ। ଭୌଗୋଳିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ନୂତନ ଭାବେ ଆବିଷ୍କୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା କଥା ସେମାନଙ୍କ ବିବରଣୀରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଲା। ତ ବୋଲେ ତା ଦେଖ ନା କ'ଣ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟର ସୁବିଧା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟର ସୁବିଧା ହେଲା। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଏବେ ମାନେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ 1ଟା ସରିଲା କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ 1ଟା ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ନା ପଏଣ୍ଟ 1 ଥିଲା ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର। କିଭଳି ଭାବେ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ପଏଣ୍ଟ ହେଇକି 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ଆଉ 2ଟା କ୍ଲାସ୍ କରିକି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟାକୁ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଭାଗଟାକୁ। ଓକେ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ପ୍ରଥମ ପାଠଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେବା 3ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ ଦେଖ, ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟର କିଭଳି ଭାବେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଲା। ଆଉ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେଗୋଟି ଦେଶରେ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ମସଲା, ଚାହା, କାର୍ପାସ, ବସ୍ତ୍ର, ରେଶମ, ସୁନା, ମୁକ୍ତା, ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ, ଚୀନାମାଟିର ପାତ୍ର ଏବଂ ଇବୋନି କାଠ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ୟୁରୋପୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ କ'ଣ ବିକ୍ରୟ କରି ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କଲେ। ତ କିଏ ବୁଝିପାରିଲ ନା ସେହିପରି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ସୁନା, ହୀରା, ତମ୍ବା, ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ, ହାତୀଦାନ୍ତ, ରବର ଓ ୟୁରାନିୟମ୍ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରବ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ କଲା। ଆଫ୍ରିକାରେ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ନା ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲାଭଦାୟକ ଥିଲା।
ବୁଝିପାରିଲ ନା। ୟୁରୋପୀୟ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଦାସ ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରି ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ସ୍ପେନ, ହଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାପରେ କ'ଣ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଉପନିବେଶମାନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଓକେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ଓ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବିନିମୟ ଆଜୀବନ ବିକ୍ରୟ କରି ବିଦେଶକୁ ଗୋଲାମୀ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? କ୍ରୀତଦାସ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା। କ'ଣ କ୍ରୀତଦାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହେଲା, କ'ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ଓ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଆଜୀବନ ବିକ୍ରୟ କରି ବିଦେଶକୁ ଗୋଲାମୀ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟର ସୁବିଧା। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ।